মর্নিং ডিয়ার স্টুডেন্টস। আমাদের ওয়েস ক্লাসে আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো আমরা, সেটা হচ্ছে আমাদের প্রসেস সিঙ্ক্রোনাইজেশন। প্রসেসগুলিকে যেভাবে সিঙ্ক্রোনাইজ করে এটাকে প্রসেস সিঙ্ক্রোনাইজেশন বলা হয়। সো আমরা যদি ফার্স্টে এখান থেকে দেখি যে হোয়াট ইজ প্রসেস সিঙ্ক্রোনাইজেশন। সো when two or more processes cooperates with each other, ঠিক আছে, টু or more processes যখন একটার সাথে কোঅপারেট করে তখন কি হয়, their order of execution must be preserved, otherwise there can be conflicts. তাদের হচ্ছে অর্ডারটাকে আমাকে প্রিজার্ভ করতে হবে, আদারওয়াইজ একটা প্রসেস হলে আর একটা প্রসেস কনফ্লিক্ট করার পসিবিলিটি থাকে। আমরা যেটা বলছিলাম যে the order of the execution must be preserved, otherwise there can be conflicts in their execution and inappropriate output can be produced. মানে আমরা যদি এই প্রসেসগুলিকে সিঙ্ক্রোনাইজ করাটাকে ঠিকমতো না করি, দ্যাট মিন্স প্রসেসের যে অর্ডারটা আছে এইগুলিকে যদি সিরিয়ালে প্রসেস হতে না দিই, তাহলে একটার সাথে মিক্স আপ হয়ে যাওয়ার পসিবিলিটি থাকে এবং সেক্ষেত্রে আমাদের প্রপার আউটপুট না আসার সম্ভাবনাটা অনেক বেশি বেড়ে যায়। তো এই কারণে প্রসেসগুলিকে আমাকে প্রপার অর্ডার রাখতে হবে এবং এটাকে সিঙ্ক্রোনাইজ করতে হবে। And to cooperative a process is the one which can affect the execution of other process or can be affected by the execution of other process. Such process need to be synchronized so their order of execution can be guaranteed. Okay, and the procedure involved in the preserving the appropriate order of execution of cooperative process is known as the process synchronization. Okay, the procedure মানে এই পদ্ধতিটাকে আমরা প্রসেস সিঙ্ক্রোনাইজেশন বলছি। The procedure involves in preserving the appropriate order of execution of cooperative process is known as process synchronization, and there are various synchronization mechanism that used by the synchronizing the process. মানে অনেকগুলি মেকানিজম আছে, আমরা মেকানিজমগুলি ওয়ান বাই ওয়ান দেখব। ফার্স্ট ওয়ান ইজ দ্য রেস কন্ডিশন। রেস কন্ডিশন হচ্ছে যে রেস কন্ডিশন টিপিক্যালি occurs when two or more threads try to read, write and possibly make the decisions based on the memory that are accessing concurrently. তখন আমরা একটা রেস সিচুয়েশন তৈরি হয়। তো রেস সিচুয়েশনে আমরা কি করছি, রেস সিচুয়েশনে যেটা আমরা বলতে পারছি যে রেস কন্ডিশনে টিপিক্যালি occurs when two or more threads try to read, write and possibly make the decision based on the memory that are accessing concurrently. And critical section কি আমরা যে the regions of program that try to access shared resources and may cause race conditions are called critical section. To avoid race condition among the process, এই প্রসেসগুলির মধ্যে একটা রেস মানে প্রতিযোগিতা আর কি যদি অ্যাভয়েড করতে চাই আমরা, then we need to assure that only one process at a time can execute within the critical section. তাহলে আমাদেরকে এনশিওর করতে হবে যেন at a time একটা প্রসেসই আমাদের প্রসেস হয়। ঠিক আছে, তো ক্রিটিক্যাল সেকশনের প্রবলেমটাকে আমরা যদি একটু ডিসকাশনে আসি। তো ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেমে আমরা বলছি যে it is a part of a program which tries to access shared resources. আমরা রিসোর্স নিয়ে আগের ক্লাসগুলিতে আলোচনা করেছি, রিসোর্স কিভাবে শেয়ার হয় এবং সেই শেয়ার রিসোর্সকে কিভাবে অর্গানাইজ ম্যানেজ করা হয় সেই বিষয়গুলি প্রিভিয়াস ডিসকাশনে এসেছে। and that resources may be any resource in the computer like memory location, data structure, CPU or any IO devices. And the critical section cannot be executed by more than one process at the same time. The critical section cannot be executed by more than one process at the same time, and operating system faces the difficulties in the allowing and disallowing the process from entering the critical section. সহজ কথা আমরা আসলে বুঝতে পারছি। সো আমি নেক্সটে আরো ক্লিয়ার করে বোঝানোর জন্য ওই সাথে কিছু এক্সাম্পলস আছে, ডায়াগ্রামস আছে, সেইগুলি দেখলে আমরা আশা করি সুন্দর করে বুঝতে পারবো, ভালো মতো আমাদের ব্যাপারগুলিকে ক্লিয়ার হবে কনসেপ্টটা। তো এন্ড তারপর হচ্ছে দ্য ক্রিটিক্যাল সেকশন
problem is used to design a set of protocol which can ensure that the race condition among the processes will never arise. Okay, and in order to synchronize the cooperative process, our main task is to solve the critical section problem, and we need to provide a solution in such a way that the following conditions can be satisfied. So process synchronization mechanism এর মধ্যে ফার্স্টে আমাদের প্রথম যেটা আসছে প্রাইমারি সেকশনের মধ্যে আসছে ফার্স্টে মিউচুয়াল এক্সিকিউশন। মিউচুয়াল এক্সিকিউশন আমরা বলছি দেয়ার আর our এখানে হচ্ছে a solution must provide mutual execution. By mutual execution we mean that if one process is executing inside critical section, then the other process must not enter the critical section. That means process 1 যখন আমরা এই ডায়াগ্রামটা খেয়াল করি, process 1 যখন ক্রিটিক্যাল সেকশনের মধ্যে আছে তখন process 2 3 or other processes গুলিকে আমরা এন্টার করতে দিচ্ছি না। সো আমরা এখানে বলছি যে by mutual execution we mean that if one process is executing inside the critical section, then the other process must not enter in the critical section. সো আমরা এইটাকে বুঝতে পারছি। এন্ড ক্রিটিক্যাল সেকশনের মধ্যে আমরা এইরকম হবে না যে আগেরটা টিক ছিল, টিক দেওয়া মানে হচ্ছে দেখো যে এইখানে একটা প্রসেসই শুধুমাত্র ক্রিটিক্যাল সেকশন এন্টার করছে, বাকিগুলি কিউতে আছে। এইগুলিও প্রসেসগুলিও সলভ হবে, বাট স্টেপ বাই স্টেপ, মানে ওয়ান বাই ওয়ান অর্ডারে, মানে ওয়ান বাই ওয়ান অর্ডারে একটার পর একটা আসবে আর কি, সিরিয়ালে আসবে। এন্ড ক্রিটিক্যাল সেকশনে এরকম হবে না যে সবগুলি প্রসেস একবারে এন্টার করে যাচ্ছে এবং একবারে রান করছে, যেটার ফলে আমাদের প্রবলেম হতে পারে এবং যেটার ফলে আমরা প্রপার আউটপুট না পাওয়ার সম্ভাবনাটা অনেক বেড়ে যায়। সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে যে প্রসেস প্রোগ্রেস, and progress means that if the one process does not need to execute into critical section, then it should not stop the other process to get into the critical section. Progress means that if one process does not need to execute into the critical section, then it should not stop the other processes to get into the critical section. এটা ছিল প্রাইমারি পার্ট। এন্ড সেকেন্ডারি পার্টে আমরা বলছি যে বাউন্ডেড ওয়েটিং, we should able to predict the waiting time for every process to get into the critical section, and the process must be endlessly waiting to get into the critical section, মানে অনেক সময় অপেক্ষা করা লাগে সেটার কথা বলছি। সো বাউন্ডেড ওয়েটিং আমরা করে দেব যাতে আনলিমিটেড বা এন্ডলেস ওয়েটিং যেন না হয়, সেইটা আমরা যেন এনশিওর করতে পারি। এন্ড নেক্সট আর্কিটেকচারাল ন্যাচারালিটি, one mechanism must be architectural natural. It means that if our solution is working fine on the one architecture, then it should not run, it should run also the other ones as well. Okay, so আমরা একটু আর একটু ক্লিয়ারলি বোঝার জন্য আমরা একটা প্রি রেকর্ডেড ভিডিও থেকে তোমাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করি। এটা হচ্ছে প্রসেস সিনক্রোনাইজেশনের উপরে আমরা একটু খেয়াল করব। প্রথমেই আমরা সিনক্রোনাইজেশন নিয়ে ডিসকাস করব। সো প্রথমে নরমাল কম্পিউটার সিস্টেমে প্রসেসগুলো যেভাবে এক্সিকিউট হয়, সো আমরা জানি যে প্রসেস ক্যান এক্সিকিউট কনকারেন্টলি অর ইন প্যারালাল, এন্ড যখন এই প্রসেসগুলো কনকারেন্টলি এক্সিকিউট হচ্ছে, সিপিইউ scheduler switches rapidly between processes to provide concurrent execution. আমরা আরো জানি যে একটা প্রসেস ইটারেট হতে পারে at any point in its instruction string, and in parallel execution যেখানে two instruction string execute simultaneously on separate processing cores. So these are the two type of execution that we know of. So একটা হচ্ছে concurrent execution এবং একটা হচ্ছে parallel execution, যেখানে মাল্টিপল প্রসেস একসাথে তাদের ইনস্ট্রাকশনগুলো এক্সিকিউট করতে পারে। সো আমরা যদি প্রথমেই concurrent execution কথা চিন্তা করি, ফর এক্সাম্পল ইফ দেয়ার আর টু প্রসেস P1 and P2, so concurrent
এক্সিকিউশনটা এইভাবে হবে, কিছুক্ষণ P1 এক্সিকিউট হলো, তারপর কিছুক্ষণ P2, এরপর আবার P1, P2, এরপর হয়তো P1 এর কাজ শেষ, তারপর হয়তো P2 এর কাজ শেষ। সো এইভাবে P1 এবং P2 এর কনকারেন্ট এক্সিকিউশন হলো, দিস ইজ কনকারেন্ট এক্সিকিউশন। এবং এই দুটো প্রসেস যদি প্যারালালি চলতো তাহলে কি হতো, যে P1 একটা করে চলছে, সাইমultaneously P2 আরেকটা করে চলছে, অ্যান্ড তাদের কাজ শেষ। So this is the difference between concurrent execution and parallel execution. So প্রবলেমটা কোথায়, যখন একটা প্রসেস কনকারেন্ট এক্সিকিউশন করে এবং তাদের মধ্যে যদি কোনো শেয়ার ভ্যারিয়েবল থাকে, দিস ইজ আ শেয়ার ভ্যারিয়েবল, তখন প্রবলেমটা হয়। কারণ P1 এই শেয়ার ভ্যারিয়েবলটাকে ইউজ করতে চায় এবং P2 এই শেয়ার ভ্যারিয়েবলটাকে ইউজ করতে চায়। সো ইউজ করার সময় দুইজনে যদি একসাথে ইউজ করতে চায় এবং দুইজন যদি একসাথে এই ভ্যারিয়েবলটার ভ্যালু আপডেট অথবা চেঞ্জ করতে চায়, তখন প্রবলেম ক্রিয়েট হতে পারে, যেটা হচ্ছে ডেটা ইন্টিগ্রিটি প্রবলেম। সো আমরা এখন দেখি যে প্রডিউসার কনজিউমার প্রবলেম, যেটা আমরা আগে দেখেছিলাম, সেটাকে আমরা কিভাবে মডিফাই করে একটা আপগ্রেডেড অর বেটার সলিউশন বের করতে পারি। সো ইন দিস কেস আমরা একটা নতুন ভ্যারিয়েবল ইউজ করবো, দ্যাট ইজ কাউন্টার, এবং এই ভ্যারিয়েবলটা প্রডিউসার এবং কনজিউমার সবার সাথে শেয়ার থাকবে। সো ইনিশিয়ালি এই ভ্যারিয়েবলটার ভ্যালু হবে 0, এবং যখনই প্রডিউসার একটা নতুন আইটেম অ্যাড করে বাফারে অ্যাড করবে, একটা নতুন আইটেম প্রডিউস করে বাফারে অ্যাড করবে, তখনই কাউন্টারের ভ্যালু ইনক্রিজ হবে, এবং যখনই একজন কনজিউমার বাফার থেকে একটা আইটেম কনজিউম করে ফেলবে, তখনই কাউন্টারের ভ্যালু ডিক্রিজ হবে। সো আমরা যেটা কোডটা দেখি, সো দিস ইজ দ্য কোড ফর প্রডিউসার্স। সো বাফার যদি ফুল হয়ে যায়, counter equals to যদি buffer size হবে, that means buffer is full, producer will do nothing, but যদি full না হয় তাহলে সে বাফারের যে নেক্সট যে পজিশনটা আছে, নেক্সট যে ফাঁকা পজিশনটা আছে, সেই পজিশনে সে একটা আইটেম স্টোর করবে বাফারে, তারপরে সেই নেক্সট পজিশন, নেক্সট অ্যাভেলেবল পজিশনটাকে ইনক্রিজ করলো, অ্যান্ড এরপরে দিস ইজ দ্য লাইন যেখানে সে কাউন্টারের ভ্যালু ইনক্রিজ করছে। সো দিস ইজ দ্য শেয়ার ভ্যারিয়েবল, যে ভ্যারিয়েবলটাকে ইনক্রিজ করছে। কনজিউমার কি করবে, যদি বাফারে এমটি হয় তাহলে সে কিছু করবে না, যদি বাফারে আইটেম থাকে তাহলে নেক্সট যে কনজিউমারের যে অপশনটা ছিল সেখান থেকে সে আইটেমটাকে কনজিউম করবে, অ্যান্ড ওই পজিশনটাকে সে ফ্রি করে দিবে। সো নেক্সট আউট পজিশনটা ইনক্রিজ হবে, এবং তারপরে সে কাউন্টারের ভ্যালু ইনক্রিজ করবে। তার মানে হচ্ছে যেহেতু বাফার থেকে একটা আইটেম কমে গেল, দ্যাটস ওয়াই সে কাউন্টারের ভ্যালুটাকে 1 কমিয়ে ফেলবে। সো দিস কাউন্টার ভ্যালু অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্টস দ্য নাম্বার অফ আইটেমস ইন দ্য বাফার রাইট নাও। সো প্রবলেমটা কোথায়, প্রবলেমটা হচ্ছে কি, কাউন্টার ভ্যারিয়েবলটা, দিস ইজ আ শেয়ার্ড ভ্যারিয়েবল বিটুইন প্রডিউসার অ্যান্ড কনজিউমার। সো এবং আমরা এটা জানি প্রডিউসার এবং কনজিউমার প্যারালালি অর কনকারেন্টলি তাদের কোড এক্সিকিউট করতে পারে। সো প্যারালাল এক্সিকিউশনের সময় যদি এমন একটা সিচুয়েশন হয় যে প্রডিউসার তার এ লাইনটা এক্সিকিউট করছে এবং কনজিউমার তার এ লাইনটা এক্সিকিউট করছে, সো এই দুইটা লাইন যদি একসাথে এক্সিকিউট হয় তাহলে কাউন্টারের ভ্যালু কী হবে, কাউন্টারের যে ভ্যালু বা যে ডেটাটা আছে সেই ডেটার ইন্টিগ্রিটি কিন্তু মেনটেন হবে না। সো একটা প্রবলেম হতে পারে, দিস ইজ দ্য কল ডেটা ইন্টিগ্রিটি প্রবলেম। সো ডেটা ইন্টিগ্রিটি প্রবলেম কীভাবে কাজ করে আমরা যদি দেখার চেষ্টা করি, সো আমরা নর্মাল করে দেখেছি কাউন্টার প্লাস প্লাস। সো দিস ওয়াজ দ্য লাইন। সো এটা হচ্ছে আমাদের হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে, এটাকে যদি আমরা মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করি আমরা এই তিনটা এক্সিকিউশন পাবো মেশিন লাইন। প্রথমে কি হচ্ছে, রেজিস্টারের মধ্যে কাউন্টারের ইনিশিয়াল প্রাইস স্টোর করা হচ্ছে, দেন রেজিস্টারের ভ্যালু ইনক্রিজ করা হচ্ছে, দেন ওই রেজিস্টারের ভ্যালু কাউন্টারে আবার অ্যাসাইন করা হচ্ছে। সো দিস ইজ দ্য ইকুইভ্যালেন্ট মেশিন কোড ফর কাউন্টার মাইনাস মাইনাস। সো তার মানে কি আমরা যখন বলছি যে কাউন্টার
কাউন্টারের ভ্যালু একটা ইনক্রিজ করতে হবে, decrease হবে আমাদের। তার মানে যে এই তিনটা মেশিন লাইন এক্সিকিউট করতে হবে। এবং আমরা যখন বলছি কাউন্টারের ভ্যালু ডিক্রিজ করতে হবে, তখন এই তিনটা মেশিন লাইন এক্সিকিউট করতে হবে, মেশিন কোড এক্সিকিউট করতে হবে। সো এখানে টোটাল আমরা যদি চিন্তা করি যে একবার কাউন্টার প্লাস প্লাস অ্যান্ড দেন কাউন্টার মাইনাস মাইনাস, এই দুইটাই একসাথে এক্সিকিউট হচ্ছে, দুইটা, একটা প্রডিউসার আর একজন কনজিউমার, এই দুইটা লাইন প্যারালাল এক্সিকিউট করছে। সো এই দুইটা লাইন এক্সিকিউট করার মানে হলো এই তিনটা এবং এই তিনটা লাইন এক্সিকিউট করা। সো এই তিনটা লাইন যখন, এই ছয়টা লাইন যখন এক্সিকিউট হতে যাবে, তখন বিভিন্ন কম্বিনেশনে এক্সিকিউট হয়ে যেতে পারে এবং এটা একটা সিনারিও হতে পারে। সিনারিওটা কি, যে প্রডিউসারের প্রথম দুইটা লাইন এক্সিকিউট হবে মেশিন কোডে। সো রেজিস্টারের ভ্যালু আমরা কাউন্টারে রাখলাম, ধরে নিই যে কাউন্টারে ইনিশিয়ালি 5 ছিল, সো রেজিস্টারের ভ্যালু হলো 5, দেন রেজিস্টারের ভ্যালু 1 ইনক্রিজ করলে হবে 6, দেন এই লাইনটা এক্সিকিউট করার আগে আমরা ধরে নিই যে ওই সিনারিওতে কনজিউমারের এই লাইনটা এক্সিকিউট করা শুরু হয়েছে। সো তখন কি হবে, রেজিস্টারের মধ্যে সে আবার কাউন্টারের ভ্যালু নিয়ে আসবে, দ্যাট ইজ 5, কারণ কাউন্টারের ভ্যালু 5 ছিল। অ্যান্ড দেন হচ্ছে নেক্সট লাইন, এর ভ্যালু 1 ডিক্রিজ হবে, দ্যাট ইজ 4। তারপর আমরা ধরে নিই যে কাউন্টারের মধ্যে এই ভ্যালুটা স্টোর হচ্ছে, দ্যাট মিনস প্রডিউসারের এই লাইনটা এখন এক্সিকিউট হচ্ছে। সো তখন কাউন্টারের ভ্যালু কী হবে, সেটা রেজিস্টার 1 থেকে আসলো, দ্যাট ইজ 6। আর এই পরের বার যে এক্সিকিউশনগুলো হচ্ছে রেজিস্টার 2, রেজিস্টার 2 থেকে এসে কাউন্টারের মধ্যে আসলো 4। সো আলটিমেটলি আমার কাউন্টারের ভ্যালু হয়ে গেল 4, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কী হওয়ার কথা ছিল, কাউন্টারের ভ্যালু ছিল 5, সো প্রডিউসার একটা প্রডিউস করেছিল, সো এটা 6 হওয়ার কথা ছিল, অ্যান্ড দেন আবার কনজিউমার এটা কনজিউম করেছে, সো এটা আবার 5 হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। বাট ইনস্টেড অফ 5 আমরা দেখছি যে কাউন্টারের ভ্যালু 4 হয়ে যাচ্ছে, দ্যাট মিনস একটা ডেটা ইন্টিগ্রিটি প্রবলেম হচ্ছে। সো এই প্রবলেমটা কেন ক্রিয়েট হচ্ছে, এই প্রবলেমটা ক্রিয়েট হচ্ছে শুধুমাত্র এই রিজনে যে এই দুইটা প্রসেস, প্রডিউসার এবং কনজিউমার, তারা এই দুইটা লাইন একসাথে এক্সিকিউট করছে। এই দুইটা লাইন বলতে আমরা কি বোঝাচ্ছি, যে লাইনগুলো শেয়ার ভ্যারিয়েবলকে আপডেট করছে বা শেয়ার ভ্যারিয়েবলকে ইউজ করছে, সো ওই লাইনগুলো তারা একসাথে এক্সিকিউট করছে। সো দ্যাট ইজ দ্য রিজন বিহাইন্ড ডেটা ইন্টিগ্রিটি প্রবলেম। সো এই সিনারিওটাকে আমরা আসলে বলি রেস কন্ডিশন। রেস কন্ডিশন কখন হয়, যখন several process access and manipulate the same data concurrently, same data বলতে আমরা shared data বোঝাচ্ছি। So outcome of the execution depends on the particular order in which the access takes place. So আমরা একটু আগে দেখেছি যে এই যে এখানে এই পার্টিকুলার অর্ডারে, ইন দিস পার্টিকুলার অর্ডারে যদি এই 6টা মেশিন কোড এক্সিকিউট হয়, তাহলে আমার আপডেটেড ভ্যালু হয় 4। হয়তো এটা অন্য কোনো অর্ডারও এক্সিকিউট হতে পারতো এই 6টা লাইন, তাহলে তখন হয়তো আমরা কাউন্টারের ভ্যালু ডিফারেন্ট কিছু একটা পাইতাম। সো এখানে এটাই মিন করা হচ্ছে যে আউটকাম অফ দ্য এক্সিকিউশন, লাস্ট ভ্যালুটা কী হবে, দ্যাট ডিপেন্ডস অন দ্য পার্টিকুলার অর্ডার, যে অর্ডারে ওই ভ্যারিয়েবলের অ্যাক্সেসটা পাচ্ছে প্রসেসগুলো। সো এই রেস কন্ডিশনের এগেইনস্টে, মানে এই প্রবলেমটাকে যদি আমি সলভ করতে চাই, তাহলে কী করতে হবে, তাহলে আমাকে যেটা এনশিওর করতে হবে যে এনশিওর দ্যাট only one process at a time can manipulate the counter variable, মানে শেয়ার ডেটা। শেয়ার ডেটাকে যখন আমরা কেউ অ্যাক্সেস করতে চাইবে, অ্যাট এ টাইম একটা প্রসেস অ্যাক্সেস করতে পারবে, তার মানে হচ্ছে আইদার প্রডিউসার অর কনজিউমার, দুজনের মধ্যে যে কোনো একজন সেই কাউন্টার রিলেটেড লাইনটা এক্সিকিউট করবে, দুজনেই একসাথে সেই কাউন্টার প্লাস প্লাস বা কাউন্টার মাইনাস মাইনাস এই লাইনগুলো এক্সিকিউট করবে না। সো অ্যান্ড দ্য প্রসেসেস শুড বি সিনক্রোনাইজড। সো এখানে এই সিনক্রোনাইজেশনের কনসেপ্টটা আসছে, এটাকে বলছে হচ্ছে আমরা সিনক্রোনাইজ, যে আমার প্রডিউসার আছে, কনজিউমার আছে, সো প্রডিউসার এবং কনজিউমার আমার শেয়ার ভ্যারিয়েবলকে একসাথে অ্যাক্সেস করতে পারবে না, তাহলে কেউ একজন আগে অ্যাক্সেস করবে, কেউ একজন পরে অ্যাক্সেস করবে। কে আগে অ্যাক্সেস করবে, কে পরে অ্যাক্সেস করবে,
এই যে প্রসেসগুলো আছে প্রসেসগুলোর মধ্যে এক ধরনের সিনক্রোনাইজেশনের দরকার হয়। প্রসেসগুলোর মধ্যে যদি সিনক্রোনাইজেশন থাকে তাহলে এই ধরনের রেস কন্ডিশন অর ডেটা ইন্টিগ্রিটি প্রবলেম ক্রিয়েট হবে। এখন আমরা অপারেটিং সিস্টেমের ক্রিটিক্যাল সেকশন নিয়ে ডিসকাস করব। তো প্রথমে আমরা দেখি যে ক্রিটিক্যাল সেকশন বলতে আসলে আমরা কি বুঝি। ধরে নিই একটা সিস্টেমে কারেন্টলি n নাম্বার অফ প্রসেস আছে, সো দিস প্রসেসর p0 থেকে p-1। তাহলে ক্রিটিক্যাল সেকশন কোনটা হবে? Critical section is the segment of code of each process which may change common variables, update a table, and write file and so on. So, প্রত্যেকটা প্রসেসেরই লাইন্স অফ কোড থাকে। সেই লাইন্স অফ কোডের মধ্যে কিছু স্পেসিফিক লাইন অফ কোড থাকে, যে স্পেসিফিক লাইন অফ কোড দিয়ে ওই প্রসেসটা শেয়ার ভ্যারিয়েবল অথবা শেয়ার টেবল অথবা শেয়ার ফাইল এই জিনিসগুলোকে সে ইউজ করে অথবা চেঞ্জ করতে চায়, এই সেই ভ্যালুগুলোকে বা সেই ডেটাগুলোকে সে চেঞ্জ করতে চায়। That lines of code is called critical section. So while one process executes its critical section, no other process can execute their own critical section. So এটা আমরা লাস্ট ভিডিওতে দেখেছি যে যদি মাল্টিপল প্রসেস শেয়ার ভ্যারিয়েবল চেঞ্জ করতে পারে, সেই লাইনগুলোকে একসাথে কনকারেন্টলি অথবা প্যারালালি যদি এক্সিকিউট করে তাহলে ডেটা ইন্টিগ্রিটি বা রেস কন্ডিশন হয়। দ্যাটস ওয়াই ওই লাইনগুলোকে আমরা বলছি ক্রিটিক্যাল সেকশন, এবং মাল্টিপল প্রসেসের ক্রিটিক্যাল সেকশন একসাথে এক্সিকিউট হওয়া উচিত। আচ্ছা, এরপর দেখি এন্ট্রি সেকশন কোনটা। এন্ট্রি সেকশন ইজ দ্য সেকশন অফ কোড ইমপ্লিমেন্টিং ক্রিটিক্যাল সেকশন এক্সিকিউশন রিকোয়েস্ট। মানে ক্রিটিক্যাল সেকশনের ঠিক আগের লাইন বা আগের একটা দুটো লাইন যেগুলো দিয়ে এই প্রসেসটা আমার সিস্টেমকে জানায় যে আমি ক্রিটিক্যাল সেকশন এক্সিকিউট করতে চাচ্ছি, সেই লাইনগুলোকে বলি হচ্ছে আমরা এন্ট্রি সেকশন। এক্সিট সেকশন হচ্ছে দ্য সেকশন অফ কোড এক্সিটিং ফ্রম ক্রিটিক্যাল সেকশন। ক্রিটিক্যাল সেকশন থেকে বের হয়ে যাওয়ার যে কোডটা সেটাই হচ্ছে এক্সিট সেকশন। আর এই অংশটুকু বাদে একটা কোডের বাকি যা আছে তাকে আমরা বলছি রিমাইন্ডার সেকশন। সো আমরা যদি একটা কোডকে এইভাবে চিন্তা করি যে দিস ইজ এ কোড এবং এখানে দিস আর দ্য লাইন্স অফ কোড। সো এই লাইন্স অফ কোডের মধ্যে ধরে নিই হচ্ছে এই লাইনটা এবং এই লাইনটা, এই তিনটা হচ্ছে আমার এমন তিনটা লাইন যে তিনটা লাইন আমার শেয়ার ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু চেঞ্জ করে। সো তার মানে কি এইটুকু হচ্ছে আমার ক্রিটিক্যাল সেকশন। সো এই তিনটা লাইন মিলে যেটুকু হবে এটাকে আমরা বলবো এই প্রোগ্রামের জন্য বা এই প্রসেসের জন্য ক্রিটিক্যাল সেকশন। আচ্ছা, তাহলে এন্ট্রি সেকশন কোনটা হবে? এন্ট্রি সেকশন হচ্ছে এই লাইনটা, যে লাইনটা দিয়ে আমার এই প্রোগ্রামটা সিস্টেমকে জানাচ্ছে যে আমি এরপরে ক্রিটিক্যাল সেকশন এক্সিকিউট করতে চাই। সো এই লাইনটাই হবে তখন এন্ট্রি সেকশন, এবং এক্সিট সেকশন হবে এই লাইনটা যেটা ক্রিটিক্যাল সেকশন থেকে বের হয়ে যেতে হেল্প করছে। আর এটা বাদে বাকি যা আছে এখানে, বাকি বলতে আমরা বুঝাচ্ছি এই যে এই অংশটুকু এগুলো হচ্ছে রিমাইন্ডার সেকশন। রিমাইন্ডার সেকশন অফ দ্য কোড। সো আমি যদি এইভাবে চিন্তা করি যে এটা হচ্ছে আমার প্রসেস P0, তো সেম সিনারিও হবে P1 এর জন্য। সো P1 এরও এখানে একটা ক্রিটিক্যাল সেকশন আছে, ক্রিটিক্যাল সেকশন। সো আমি যদি এইভাবে চিন্তা করি P2 এর মনে করবো ক্রিটিক্যাল সেকশন। সো এখানে যেহেতু আমি চিন্তা করলাম যে আমার সিস্টেমে তিনটা প্রসেস আছে এবং প্রত্যেকেরই নিজেদের একটা ক্রিটিক্যাল সেকশন আছে, এবং এখানে একটা ধরলাম দিস ইজ এ শেয়ার ভ্যারিয়েবল। সো এই ক্রিটিক্যাল সেকশনটার কাজ কি হবে? এই ক্রিটিক্যাল সেকশনের কাজ হচ্ছে এই শেয়ার ভ্যারিয়েবলটাকে অ্যাক্সেস করা এবং এটাকে মডিফাই করা, রাইট? এই দিস লাইনস অফ কোড এই কাজটাই করে, এই কোডগুলো এই কাজটাই করে। তো এখানে যে কাজ কোডগুলো আছে এরাও তো সেম কাজ করবে, কারণ এরা তো সেম টাইপ অফ প্রসেস। সো এখানে যে কোডগুলো আছে এরাও সেম কাজই করবে। সো যখন এই প্রসেসটা তার এই অংশটুকু এক্সিকিউট করছে, মানে শেয়ার ভ্যারিয়েবলটাকে সে আপডেট করছে,
সো অ্যাট দ্য সেম টাইম, ঠিক এক্স্যাক্টলি সেম টাইমে P1 এবং P2 ওদের এই লাইনগুলো এক্সিকিউট করা উচিত না, তাই? কারণ ওই টাইমে, যে টাইমে P0 এই লাইনগুলো এক্সিকিউট করছে, সেম টাইমে যদি P1 এবং P2 এই লাইনগুলো এক্সিকিউট করতে চেষ্টা করে, তাহলে আমার এই ভ্যারিয়েবলটার ভ্যালু ও প্রবলেম হবে, ইন্টিগ্রিটি, ভ্যারিয়েবলটার ইন্টিগ্রিটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। দ্যাটস ওয়াই আমরা যেটা করি, যে যখন একটা প্রসেস তার ক্রিটিক্যাল সেকশন ওয়েট করে, অন্য প্রসেসগুলো যদি এমন হয় যে সে এক্সিকিউট করতে করতে এখানে এসে পৌঁছেছে, সে এরপর ওয়েটিংয়ে চলে যাবে। কতক্ষণ সে ওয়েটিংয়ে যাবে? যতক্ষণ না পর্যন্ত এই অংশটুকু শেষ হচ্ছে এই প্রসেসটা, ততক্ষণ পর্যন্ত এই প্রসেসটা ওয়েটিংয়ে থাকবে, সেটা ক্রিটিক্যাল সেকশন, মানে নেক্সট লাইনে সে যাবে না। সেম সিনারিও P2 এও যদি পুরোটা এক্সিকিউট করতে করতে এখানেও চলে আসে, তাও সে ওয়েটিংয়ে চলে যাবে, তার ক্রিটিক্যাল সেকশন এক্সিকিউট করবে না। কোনো একটা প্রসেস তার ক্রিটিক্যাল সেকশন এক্সিকিউট করবে শুধুমাত্র তখনই যদি ওই শেয়ার ভ্যারিয়েবলটাকে ওই মুহূর্তে অন্য কোনো প্রসেস ইউজ না করে। সো এখানে আমরা ক্রিটিক্যাল সেকশন বলতে যেটা বোঝাচ্ছি, যে কোনো একটা প্রসেসে সেই স্পেসিফিক লাইনস অফ কোড, যে স্পেসিফিক লাইনস অফ কোড দিয়ে শেয়ার ভ্যারিয়েবলকে অ্যাক্সেস অ্যান্ড মডিফাই করা হয়। এখন আমরা দেখি যে রিকোয়ারমেন্ট of solution to critical section. আমরা আশা করি ক্রিটিক্যাল সেকশনটা বুঝতে পেরেছি। ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেমটা করার জন্য, সলিউশন করার জন্য যে রিকোয়ারমেন্ট দরকার, আমরা একটু রিকোয়ারমেন্টগুলিকে নিয়ে একটু আলোচনা যে ক্রিটিক্যাল সেকশনগুলো আছে, এই ক্রিটিক্যাল সেকশনগুলোর মধ্যে সিনক্রোনাইজেশন করা, কেউ একজন যদি তার ক্রিটিক্যাল সেকশন এক্সিকিউট করে বাকিরা ওয়েটিংয়ে থাকবে, সো এই সিনক্রোনাইজেশনটা অ্যাচিভ করা, এটাকে বলছি আমরা ক্রিটিক্যাল সেকশন প্রবলেম। সো কেউ যদি একটা সলিউশন করি, যে আমি এই একটা সলিউশন দিলাম, দিস সলিউশন প্রোভাইডস দিস সিনক্রোনাইজেশন অ্যামং দ্য প্রসেসেস। তো সলিউশনটার তিনটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকতে হবে, বা তিনটা রিকোয়ারমেন্ট সলিউশনটাকে ফুলফিল করতে হবে। সেই রিকোয়ারমেন্টগুলো, প্রথম রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে মিউচুয়াল এক্সক্লুশন। ইফ এ প্রসেস এক্সিকিউটিং ইটস ক্রিটিক্যাল সেকশন, no other process can be executed. So এটা আমরা অলরেডি দেখেছি। টু হচ্ছে প্রগ্রেস, no process is executing in its critical section, some process wish to enter their critical section, যদি এটা হচ্ছে সিনারিও হয়, if this is the scenario, যে কোনো প্রসেসই তার ক্রিটিক্যাল সেকশনে এখনও অ্যাক্সেস করে নাই, এবং কিছু প্রসেস, ফর এক্সাম্পল এদের মধ্য থেকে এই প্রসেসটা এবং এই প্রসেসটা P1 এবং P3, এই দুটো প্রসেস তার ক্রিটিক্যাল সেকশনে এন্টার করতে চাচ্ছে। সো in that case, in that scenario, only those who are not executing in the remainder section can participate in deciding which will enter the CS. মানে আমরা যদি এভাবে চিন্তা করি, এই প্রসেসটা তো এক্সিকিউট করতে করতে এখানে এসে পৌঁছেছে ক্রিটিক্যাল সেকশনের আগে, এবং এখানেও সেম সিনারিও ফর P3, ক্রিটিক্যাল সেকশনের আগে এসে পৌঁছেছে। আর P2 অলরেডি মনে করে হয়তো আমরা তার রিমাইন্ডার সেকশন বা এখানে অথবা এখানে এক্সিকিউট করছে। সো P2 হচ্ছে তার রিমাইন্ডার সেকশন আছে, রিমাইন্ডার সেকশনে নাই গিয়ে, রিমাইন্ডার সেকশনে নাই হচ্ছে P1 এবং P3, তারা তাদের এন্ট্রি সেকশনে আছে। তো ইন দ্যাট কেস শুধুমাত্র P1 এবং P2 এর মধ্যে কম্প্যারিজন বা কন্ডিশন চেকিং হবে, যে এই ক্রিটিক্যাল সেকশনে তাদের P2 এই কন্ডিশন চেকিং এর মধ্যে আসবে না। সো দিস ইজ ফর প্রোগ্রেস। এবং এই সিলেকশন প্রসেসটা, দিস ক্যান নট বি পোস্টপোন ইনডেফিনিটলি, এই সিলেকশন প্রসেসটা ফেলে রাখা যাবে না। দেন বাউন্ডেড ওয়েটিং, there should be a bound or limit on number of times other process can enter the critical section after a process has made request to enter its critical section, and the request is granted. So bounded waiting বলতে বোঝাচ্ছি, ধরি আমরা যে কারেন্টলি P1 ক্রিটিক্যাল সেকশনকে এক্সিকিউট করছে এবং P2 ক্রিটিক্যাল সেকশনে এন্ট্রি করতে চাচ্ছে। সো P2 কতক্ষণ, বা সরি P3 কতক্ষণ ধরে সে ওয়েট করবে, তার উপরে একটা বাউন্ডারি বা একটা লিমিট থাকবে, যে P1 তার কতবার বা অন্য কোনো প্রসেস কতবার তাদের ক্রিটিক্যাল সেকশন অ্যাক্সেস করতে পারবে, তার উপরে একটা লিমিট থাকবে, যাতে করে P3কে অনেক বেশি সময় ধরে এখানে অপেক্ষা করতে না হয় তার ক্রিটিক্যাল সেকশনে অ্যাক্সেস করার জন্য। আচ্ছা, আমরা যদি অপারেটিং সিস্টেমের কথা চিন্তা করি, অপারেটিং সিস্টেম ইটসেলফ is also a
it also consists of programs or processes, right? So normally critical section handle করার দুই ধরনের ওয়ে আছে, প্রিএমটিভ কার্নেল এবং নন প্রিএমটিভ কার্নেল। প্রিএমটিভ কার্নেল কি করে? It allows the process to be preempted while it is running in the kernel mode. আর নন প্রিএমটিভ কার্নেল মোড হচ্ছে এই কার্নেল মোডে একটা প্রসেস চললে প্রসেসটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোনো প্রসেস কিছু আগে এক্সিকিউট করতে দেবে না। সো ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট হচ্ছে কার্নেল। আমি জানি কার্নেল মোডে অপারেটিং সিস্টেমের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট প্রসেসগুলো বা সিস্টেম কলগুলো এক্সিকিউট হয়। সো কার্নেল মোডে যদি প্রিএম্পশন চলে আসে তখন প্রবলেম হতে পারে। সো দ্যাটস ওয়াই আমরা বলি যে নন প্রিএম্পটিভ কার্নেল ইজ ফ্রি ফ্রম দিস কন্ডিশন, মানে ডিপেন্ডেন্সি প্রবলেম হয় না। শুধুমাত্র প্রিএম্পটিভ কার্নেলে ডিপেন্ডেন্সি প্রবলেম হতে পারে। কেন? কারণ আমরা জানি প্রিএম্পটিভ মানে if P1 is executing, এটা যদি প্রিএম্পট হয়ে P2 এক্সিকিউট করে এবং P1 এবং P2 যদি শেয়ার ভ্যারিয়েবল ম্যানিপুলেট করার চেষ্টা করে তাহলে এটা ইন্টিগ্রিটি প্রবলেম হতে পারে। সো প্রিএম্পটিভ কার্নেলে এটা ইন্টিগ্রিটি প্রবলেম হতে পারে। সো দ্যাটস ওয়াই যখন আমরা প্রিএম্পটিভ কার্নেল ইউজ করবো বা ডিজাইন করবো অপারেটিং সিস্টেমে, it should be carefully designed to ensure that the shared variable or shared data are free from race condition. So এখন আমরা critical section problem এর একটা সলিউশন দেখব। এই সলিউশনটার নাম হচ্ছে পিটারসন সলিউশন। সো আমরা দেখব যে পিটারসন সলিউশন দিয়ে কিভাবে critical section প্রবলেমটা আমরা সলভ করতে পারি। So Peterson solution is a software-based solution. So and is a solution that restricted to two process. I mean to the system নামে দুইটার বেশি প্রসেস থাকে তাদের এই সলিউশনটা অ্যাপ্লিকেবল না। শুধুমাত্র সিস্টেমে দুইটা প্রসেস থাকলে সলিউশনটা অ্যাপ্লিকেবল। সো এই সলিউশনটা যদি খুব বেশি ইফিশিয়েন্ট সলিউশন হয়, বাট এটা আসলে হেল্প করবে বোঝার জন্য যে সিঙ্ক্রোনাইজেশন আসলে কীভাবে অ্যাচিভ করা পসিবল। So Peterson solution requires two processes to share two data, term and flag. So term নামে একটা ভ্যারিয়েবল এবং flag নামে একটা অ্যারে। So এই দুটা ভ্যালু বা দুটা ডেটা প্রসেসগুলোর মধ্যে শেয়ার থাকবে। So term indicates which term it is to enter its critical section. মানে টার্মের ভ্যালু দিয়ে আমরা বুঝতে পারবো এই দুটা প্রসেসের মধ্যে কোন প্রসেসটা নেক্সট তার ক্রিটিক্যাল সেকশনে যেতে চায়। Flag is an array used to indicate if a process is ready to enter its critical section. Flag boolean value, so if true false value we can use the purpose from enter process the critical section is available ready নাকি ready না। So আমরা কোডটা দেখি। So this is the code for the Peterson solution. So এই কোডটা হচ্ছে PI process, PI এর জন্য। So আমরা যদি মনে করি যে এখানে দুটো প্রসেস আছে, একটা হচ্ছে PI আর একটা হচ্ছে PJ, এবং এই দুটো প্রসেসের মধ্যে আমরা সিঙ্ক্রোনাইজেশন করতে যাচ্ছি। So this is the code for PI. So আমরা প্রথমে দেখব একটা ফ্ল্যাগ I, PI এর যে আমরা জানি টার্ম হচ্ছে একটা ভ্যালু আর ফ্ল্যাগ হচ্ছে একটা অ্যারে। সো টার্মের ভ্যালু প্রথমে আমরা PI হয় ওর ইনিশিয়াল যে ভ্যালুটা আছে ফ্ল্যাগ ওটাকে ট্রু করে দিব, টার্মকে হচ্ছে আমরা জে করে দিব, অন্য প্রসেসটাকে আমরা চান্স দিচ্ছি, এবং এরপর আমরা চেক করবো ফ্ল্যাগ যে দিস ওয়ান এটা কি ট্রু নাকি ফলস, অ্যান্ড টার্ন ইকুয়ালস টু যে টার্নের ভ্যালু জে কিনা। যদি ট্রু হয় তার মানে হচ্ছে অন্য যে প্রসেসটা ছিল নট PI, PJ, অন্য প্রসেসটা তার ক্রিটিক্যাল সেকশন এক্সিকিউশন করার জন্য রেডি অথবা ক্রিটিক্যাল সেকশন এক্সিকিউট করছে। সো PI এর আসলে তার ক্রিটিক্যাল সেকশন এক্সিকিউট করা উচিত না। সো এখানে একটা লুপ আছে ওয়াইল লুপ, সে ওয়াইল লুপের মধ্যে স্টাক থাকবে, সে এই পরের লাইনে আসতে পারবে না। আবার যদি এমন হয় যে এই প্রসেসটা ফলস, মানে PJ ওই PJ the second process is not ready for executing critical section, তাহলে আমরা কী পাবো, এখানে পাবো ফলস অ্যান্ড এখানে পাবো ট্রু। আলটিমেটলি আমার ওয়াইল লুপের কন্ডিশন ফলস হচ্ছে এবং আমি এখান থেকে এইখানে এসে যাচ্ছি। সো ইন দ্যাট কেস PI তার ক্রিটিক্যাল সেকশন এক্সিকিউট করছে কারণ PJ ফলস।
PJ flag false. So PI তার critical section execute করলো এবং এরপর critical section শেষে PI যেটা করবে তার নিচে ফ্ল্যাগের ভ্যালু সেটাকে false করবে। So that যদি PJ অ্যাক্সেস করতে চায় সে তখন এটাকে ট্রু করবে and সে দেখবে এটা false, so তখন PJ তার critical section execute করতে পারবে। So এইভাবে আসলে পিটারসন সলিউশনের মাধ্যমে আমরা দুটা প্রসেসকে সিনক্রোনাইজ করতে পারি। সো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি টার্নের ইকুয়ালস টু আই এবং টার্ন ইকুয়ালস টু জে দুটা প্রসেসই থাকবে। ফর প্রসেস পিআই টার্ন ইকুয়াল টু জে আর ফর প্রসেস পিজে টার্ন ইকুয়ালস টু হবে আই। সো দুটা প্রসেস যদি প্যারালালি চলতে থাকে পিআই এবং পিজে, টার্নের ভ্যালু একসাথে আই এবং জে দুইটাই হতে পারে, কিন্তু আসলে তো একটা ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু দিতে হয় না, আলটিমেটলি আই অথবা জে এই দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা টার্নের ভ্যালু হিসেবে ফাইনালাইজড হবে এবং ওটার উপর বেস করে আমরা বুঝতে পারবো পিআই তার ক্রিটিক্যাল সেকশন এক্সিকিউট করবে নাকি পিজে তার ক্রিটিক্যাল সেকশন এক্সিকিউট করবে, যদি সিনারিওটা এমন হয় যে দুইটা প্রসেসই একসাথে এক্সিকিউট করতে যাচ্ছে। সো এইখানে আমরা একটা সলিউশন দেখতে পাচ্ছি, একটা এক্সাম্পল দেখতে পাচ্ছি। এক্সাম্পলে কিছু ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে যে এই একটা সিস্টেম, এই সিস্টেমের প্রত্যেকটা স্টেটমেন্ট টেক্স 2 মিলিসেকেন্ড টু এক্সিকিউট এবং 6 মিলিসেকেন্ড পরে কনটেক্সট সুইচ হয়, মানে দুটা প্রসেস থাকে, সিপিইউ প্রসেস 0 থেকে প্রসেস 1 এ চলে যায় অথবা প্রসেস 1 থেকে প্রসেস 0 তে চলে যায় আফটার 6 মিলিসেকেন্ড, এবং প্রত্যেকটা প্রসেসের ক্রিটিক্যাল সেকশনে 4টা স্টেটমেন্ট আছে এবং রিমাইন্ডার সেকশনে 2টা স্টেটমেন্ট আছে। And initially turn equals to 0, flag 0 equals to false, and then flag 1 equals to true. So এটা দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে flag 1 ready তার critical section execute করার জন্য, কিন্তু flag 0 ready না। সো আমরা যখন প্রসেস 1 এর কথা চিন্তা করব, প্রসেস 1 এর ক্ষেত্রে i এর ভ্যালু হচ্ছে 1 আর j এর ভ্যালু হচ্ছে 0। সো ইনিশিয়ালি কি হবে, flag i true হয়ে যাবে, দ্যাট মিন্স যে দুটো ফ্ল্যাগ ছিল এটা যদি আমরা চিন্তা করি 0 এবং 1, ফ্ল্যাগ i এর ভ্যালু 1, সো এটা ট্রু হয়ে যাবে আর এটা ফলস ছিল, রাইট? সো এটা এন্ড দেন টার্নের ভ্যালু হবে যে ইকুয়ালস টু 0। সো এরপর আমরা দেখব ফ্ল্যাগ j, আই মিন ফ্ল্যাগ 0 এর ভ্যালু কত, ফ্ল্যাগ 0 ইজ ফলস and turn equals to j, turn equal to 0 kina, yes turn value 0, so this is true. So এই দুটো মিলে while কন্ডিশনটাকে আমার false হচ্ছে এবং আমার while লুপের আটকা থাকবে না, আমার প্রসেসটা তার ক্রিটিক্যাল সেকশনে আসবে। সো আমার 2 মিলিসেকেন্ড সময় লাগলো while লুপের কন্ডিশনটা চেক করতে, দেন ক্রিটিক্যাল সেকশনের একটা সেকেন্ড লাইন দুটো স্টেটমেন্ট এক্সিকিউট করলো, এর মধ্যে আমার 6 মিলিসেকেন্ড কিন্তু শেষ হয়ে গেছে। তো 6 মিলিসেকেন্ড যখন কমপ্লিটেড, সো আমার সিপিইউ থেকে কিন্তু প্রসেস 1 বের হয়ে যাবে, যেটা বলা আছে কনটেক্সট সুইচ হবে 6 মিলিসেকেন্ড পরে। সো প্রসেস 1 আমার ক্রিটিক্যাল সেকশন থেকে সিপিইউ থেকে বের হয়ে যাবে এবং সিপিইউতে এখন আমার প্রসেস 0 আসবে। আর আমি যদি প্রসেস 0 এর জন্য আমি ক্যালকুলেশন চিন্তা করি তাহলে কি হবে, প্রসেস 0 কি করবে, প্রসেস 0 এর জন্য i এর ভ্যালু 0, j এর ভ্যালু 1। সো প্রথমেই ফ্ল্যাগ i কে ট্রু করবে, ফ্ল্যাগ i মানে কি, ফ্ল্যাগ 0, ফ্ল্যাগ 0 কে সে ট্রু করবে। তারপরে যেটা করবে, তারপরে হচ্ছে টার্নের ভ্যালু সে চেক করবে, টার্নের ভ্যালু চেক করার জন্য। সো এখানে আমরা j এর ভ্যালু 1, সো টার্নের ভ্যালু হয়ে যাবে 1। এরপর আমি চেক করব while flag j, flag 1 এটা হচ্ছে ট্রু and turn equals to j kina, turn equals to 1 kina, so this one is also true. So j is true and true, so process 0 she while loop will start হয়ে যাবে। So for 6 millisecond she while loop will start থাকবে আর আগাতে পারবে না। 6 মিলিসেকেন্ড পরে আবার প্রসেস p1 তার এক্সিকিউশন রিজিউম করবে। সো এর আগ পর্যন্ত সে ক্রিটিক্যাল সেকশনের সেকেন্ড স্টেটমেন্ট পর্যন্ত এক্সিকিউট করেছিল, এখন সে ক্রিটিক্যাল সেকশনের 3 নম্বর এবং 4 নম্বর স্টেটমেন্ট এক্সিকিউট করবে, তারপরে সে ইভেন্ট এক্সিকিউট করবে। flag 1 equals to false, flag 1 means
প্রসেস 1, সো এটাকে সে ফলস করে দিল যেহেতু তার ক্রিটিক্যাল সেকশনের কাজ শেষ হয়ে গেছে, এবং এইটুকু করতে তার আবার 6 মিলি সেকেন্ড শেষ হয়ে গেছে, দ্যাট মিনস আবার কন্টেক্সট সুইচ হবে, এবং এই কন্টেক্সট সুইচ করার পর আবার এখন প্রসেস 0 আসবে। তো প্রসেস 0তে আমরা দেখি সে ফ্ল্যাগ আই মানে প্রসেস 0কে ফ্ল্যাগ 0কে সে ট্রু করলো, দ্যাট ইজ ট্রু। টার্নের ভ্যালু সে জে করলো 1, সো টার্নের ভ্যালু 1, এবং সে এবার চেক করছে ফ্ল্যাগ জে মানে ফ্ল্যাগ 1 এর ভ্যালু কত। এখন ফ্ল্যাগ 1 এর ভ্যালু ফলস, কারণ একটু আগে প্রসেস 1 এই ভ্যালুটাকে ফলস সেট করেছে, and টার্নের ভ্যালু 1, দিস ইজ ট্রু, সো ফলস এন্ড ট্রু দ্যাট ইজ ফলস। সো এখন আর হোয়াইট লুপে স্টার্ট করবে না, এখন P0 তার ক্রিটিক্যাল সেকশনে এন্টার করবে। সো এই 2 মিলি সেকেন্ড গেল একবার এই কন্ডিশনটাকে চেক করার জন্য, তারপরে সে ক্রিটিক্যাল সেকশনের প্রথম স্টেটমেন্ট সেকেন্ড স্টেটমেন্ট চেক কমপ্লিট করলো, এটুকু করতে আবার 6 মিলি সেকেন্ড শেষ। সো তাহলে এখন সিপিইউ থেকে P0 চলে যাবে, P1 আসবে। সো P1 এর কিছু বাকি আছে, P1 এর রিমাইন্ডার সেকশন। সো রিমাইন্ডার সেকশনে দুটো স্টেটমেন্ট দুইটা সে এক্সিকিউট করলো, এর মধ্যে তার 4 মিলি সেকেন্ড সময় লাগছে, কিন্তু 6 মিলি সেকেন্ড তাকে ওয়েট করতে হচ্ছে না, কারণ তার এখানে কাজ শেষ, টার্মিনেটেড হয়ে যাচ্ছে প্রসেসটা। সো এখানে আবার একটা কন্টেক্সট সুইচ হবে, কন্টেক্সট সুইচ হয়ে প্রসেস 0 আসবে। এবার প্রসেস 0 তার বাকি জিনিসটা এক্সিকিউট করবে, ক্রিটিক্যাল সেকশন 3, ক্রিটিক্যাল সেকশন 4, 4 নাম্বার স্টেটমেন্টটা এক্সিকিউট করার পরে সে তার ভ্যালুটাকে এখন আবার সে ফলস সেট করবে। এরপরে কন্টেক্সট সুইচ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু যেহেতু অন্য কোনো প্রসেস নাই সে টার্মিনেট হয়ে গেছে, সো আবার P0 লোড হবে এবং P0 তার রিমাইন্ডার সেকশনটাকে এক্সিকিউট করবে। সো এখানে যদি আমরা খেয়াল করে দেখি যে যখন ক্রিটিক্যাল সেকশনগুলো এক্সিকিউট হচ্ছিল, কোন একটা প্রসেস এক্সিকিউট করছে, এই প্রসেসটা ক্রিটিক্যাল সেকশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য প্রসেস কিন্তু ওয়েট করতেছে, স্টার্টিং দ্য হোয়াইল লুপের মধ্যে সে আটকা আছে। সো দিস ইজ কল্ড ইজি ওয়েটিং। ইজি ওয়েটিং কেন? কারণ এই যে 6 মিলি সেকেন্ড, এই 6 মিলি সেকেন্ড ধরে কিন্তু এই প্রসেসটা কোনো কাজ করতে পারে না, কিন্তু সিপিইউকে সে দখল করে রাখছিল। সো দ্যাটস ওয়াই এটাকে বলি ইজি ওয়েটিং। তো যাই হোক, মেইন কথা হলো পিটারসন সলিউশন দিয়ে আমরা এই জিনিসটা করতে পেরেছি যে কোনো একটা প্রসেস তার ক্রিটিক্যাল সেকশন এক্সিকিউট করলে অন্য প্রসেস তখন তার ক্রিটিক্যাল সেকশন এক্সিকিউট করে না, অথবা ওয়েটিংয়ে থাকে। এই যে যেমন ধরি আমরা এইখানে তার ক্রিটিক্যাল সেকশন এক্সিকিউট করছে, কিন্তু এই মাঝে এই প্রসেসটা এক্সিকিউট করতেছে, কিন্তু এই স্টেটমেন্টগুলো ক্রিটিক্যাল সেকশনের স্টেটমেন্ট না। সো এইভাবে পিটারসন সলিউশন দিয়ে দুইটা প্রসেসের মধ্যে সিনক্রোনাইজেশন করা হয়েছে। সো আমরা আশা করি বিষয়গুলি বুঝতে পেরেছি। তাহলে আমাদের আজকের আলোচনা মোটামুটি এই বিষয়গুলি নিয়ে থাকলো। আমরা প্রসেস সিনক্রোনাইজেশন, ক্রিটিক্যাল সলিউশন এবং পিটারসনস সলিউশন এই বিষয়গুলি দেখলাম। সো হোপফুলি তোমরা এগুলিকে একটু স্টাডি করলে এবং যে আমাদের যে রিসোর্স বুক দেওয়া আছে অথবা রিসোর্স ওয়েবসাইট দেওয়া আছে, এখান থেকে আমরা একটু ফার্দার স্টাডি যদি করি বিষয়গুলো আমাদের কাছে আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে, এবং প্রয়োজনে আমরা আমাদের যে রেকর্ডিং ভিডিওটা আছে এটাও প্রয়োজনে আমরা আরেকবার প্লে করে দেখব। আশা করা যায় যে তোমরা বুঝতে পারবে ব্যাপারগুলি একটু কমপ্লেক্স আছে, এগুলি একটু কোডিং রিলেটেড বিষয় একটু কমপ্লেক্স আছে, বাট আমরা যদি জিনিসটাকে একটু ইজিলি স্টেপ বাই স্টেপ বোঝার চেষ্টা করি, আই হোপ যে ব্যাপারগুলি আমাদের কাছে কনসেপ্টগুলি ক্লিয়ার হয়ে যাবে। কারণ অপারেটিং সিস্টেম যে কাজ করে, এটার ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করে, পুরোটাই কিন্তু কোডিং। আমরা জানি যে প্রত্যেকটা অপারেটিং সিস্টেম সেভারেল ফাইলস নিয়ে তৈরি। এই সেভারেল ফাইলসগুলিকে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা অনেকগুলি ডিএলআর ফাইল আছে, সিস্টেম ফাইল আছে, যেইগুলি হচ্ছে এটা বেস হিসাবে কাজ করে। তো আশা করা যায় যে ব্যাপারগুলি আমরা একটু স্টাডি করলে বুঝতে পারবো। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন।